मैं भी जॉब करती सी, ये भी जॉब करते सी और बस इन्ना ही सीगा कि ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। नहीं yes, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस गल की आऊँगी नहीं करेंगी, मैं इन्हां नूं जानदी। ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ। ਜੌਬ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ दसियाँ भी। बस फिर करते एक दिन मेरे मुँह में कुदरत ने निकल आया, मैं कहा छट तो इधर उधर तू ही कराया। इन्हू गुस्सा आ गया, पता नहीं कुदरत ने मेरे मुँह अकड़वाया या जो होया। फिर इन्हें दिमाग से 2-3 दिन कुछ चिंतन मनन करती रही, फिर ये मन च आया भी जिवें आपां कई बारी एक्सप्लेनेशन दिन्ने आ, आपां नूं कोई वर्ड नहीं लभदे तो जस्ट मैं इन्नी गल कहती, मैं कि जस्ट मेरे वर्गी लड़की है तो इन्हां दा डायरैक्ट है सी, तेरे वर्गी नहीं तू ही चाहिदी है। मैं एकदम फोन बंद करता और मैनू बहुत अपने आप दे विच एक बारी इस तरह का चांस भी होया कि जिवें मतलब मैं शादी लई जिवें हाँ करती सीगी, मेरे नानी जी उस टाइम किते गए हुए सी, मैं इन्होंने कहा कि मेरे नानी जी आ जाएंगे, सब कुछ उन्हां दी परमिशन तो बिना कुछ नहीं होएगा, क्योंकि मैं एक अरेंज मैरिज करना चाहनी है। मेरा कोई इस तरह का कोई लव मैरिज वाला ना कोई हैगा, ना ही मैं कुछ करना है। ये एक बारी मेरे को आ भी गए और मैनू कहंदे कि आपां कोर्ट मैरिज कर लैंदे आ अपने फ्रेंड्स दे नाल जी। तो मैं उदों भी इन्होंने ये गल कही और इन्होंने कहा सी कि तुसी आराम नाल चले जाओ, मैं कोई कोर्ट मैरिज नहीं करनी, तुहाडे नाल विआह होएगा तो मेरी अरेंज मैरिज ही होएगी और मेरी परमिशन मेरी फैमिली की परमिशन दे नाल होएगी, अदरवाइज मैं कोई जिंदगी पर शादी नहीं करांगी। ये मेरी कमिटमेंट है। वो जिवें कहंदे हैं कि जांदे होए माँ मेरी नानी दे हत्थ 'च हत्थ फड़ा के गई सी, इस करके उन्हां दी एक जिम्मेवारी तो बनदी सीगी कि वो सारी तहकीकात करन कि मैं किहो जी मतलब इन्हां दी फैमिली किहो जी है, उन्हां दे विचार मैनू लैके अपने बेटे नू लैके किस तरह दे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब खासियत ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो शायद इन्हां दी औरा मैनू बड़ी पॉजिटिव लगी, मैनू इस तरह लगे भी हाँ भी यस इन्नी बोल्ड इन्ना मतलब इंटैलीजेंट और इन्ना एफिशिएंट शायद मैनू लाइफ पार्टनर इस तो वधिया मिल नहीं सकता। सही मायने च मतलब धुर तो ही साडा रिलेशन बनया होया सी, ते तां करके बस वो सारी दुनिया च मैनू ये लभी ते बस और मेरा भी हौसला पै गया। दसो जिंदगी दे विच कोई भी कमी है, वो तो कमी तो हुंदी है, ये नहीं कि तुसी उस नूं ले, पर अगर असीं हर वेले उस कमी नूं कमी है कही जावांगे तो तुसी उभरोगे किवें। मैं जदों पहले ही दिन जदों मतलब ये गल जिस दिन हुई या जिस तरह भी है, मैनूं ये सी कि मैं अपनी अखां दे नाल इन्हां नूं दुनिया दिखाऊंगी। मेरे नानी जी कहते होंदे सी कि कुड़ी भावें जिन्ना मर्जी पढ़े, पर जदों पढ़ के अपने पैरों ते खड़ी हो जाए उदों उन्हूं ज़्यादा टाइम ना दो, उदों उहदा विआह कर दो। क्योंकि जदों बच्चे जरूरत तो ज़्यादा टाइम कल्ले रहन दी एक आदत बना लेंदे है, फिर उन्हां नूं एक कंपेनियन दे नाल एडजस्ट करना बहुत औखा हुंदा है। जोड़ियां धुरों बन के आंदियां ने ते वो परमात्मा किसी न किसी तौर दे उत्ते उन्हां नूं मिलाउण दा उपराला आपे ही करवा दिंदा है। जिस्मां तो पार दी गल है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਪਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 36-37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਂਗਾ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 100% ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸਾਈਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਪਲ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ। सत श्रीकाल जी। ਠੀਕ ਹੋ? फर्स्ट क्लास। ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਅੰਕਲ ਬੜੇ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। लग नहीं रहे हैगे ही हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰ ਚੜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਧੁਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਊਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੋਬ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਛੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ NFL ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਟਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਪਟਕ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਕੁਲੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ 20-25 ਕਾਲਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਜੌਬ, ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ। ਇੰਨੀ ਹਰਖਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਰਖਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 100% ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 100% ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣ ਬੈਠੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਚੈਲੰਜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੋਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ऑब्जर्व करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ठीक होए, लेकिन ज़्यादातर साढ़े लोगों की ऑब्जरवेशन ठीक निकलती है। इन्हों की आवाज़ बहुत अच्छी सी, काम करने का स्टाइल बहुत अच्छा सी और बहुत एफिशिएंट ये सीगे। बस इन्ना कोई होया करता सी अज, क्योंकि रब ने इन्नी कोई तो सानू भी देन दिती हुई है कि असी आवाज़ तो बंदे नूं पहचान लें। तो जो इन्हों की आवाज़ सुननी, हैलो करनी, तब बट वो भी ऐसे एक कड़सी भी होंगी है कि नमस्कार मैम, हाँ जी। तो इस तरह कर करा के हौली हौली साड़ी इंट्रोडक्शन होंदियां रही भी ऐसी एक दूजे की आवाज़ों नूं रिकोगनाइज करते रहे। क्यों सानू नंबर पहला बोलना पैंदा सी, मैं फलाने नंबर तो बोल रहा, साड़ी ट्रंक कॉल बुक कर दो। वो बस वो थोड़ा उस तरह उन्नी कोई जान पहचान सीगी। फिर किसी दिन थोड़ी गल हुई, मैं एक्चुअली उन्होंने दिनों च स्टडीज़ कर रहा सी, मास्टर्स कर रहा सी। मैं इन्होंने एक दिन किते कह बैठा कि भी कोई तुहाडे निगाह च कोई रीडर होए, क्योंकि सानू लोगों को रीडर्स की बहुत लोड़ रहिंदी है जिहड़े कि सानू किताबां पढ़ के सुना सकन। तो भी जिहड़े कोई मेरी हेल्प कर सके। इस तरह इन्होंने कहा जी, इन्होंने फिर पता लग्या गलबात हो कि मैं टोटली ब्लाइंड हाँ। तो उत्थों इन्होंने फिर आपदे किसी कोलीग्स वगैरह नूं पता किया, रिक्वेस्ट की भी इस तरह हैगा भी तुसी देख लो पार्ट टाइम तो जाना है। तो वो फिर उन्होंने आना शुरू किया, उन्होंने क्यूरियोसिटी सेख इन्हों गल्लां दसनियां कि जो तो इस तरह वो इस तरह है। बट ओबवियस भी कोलीग्स की आपस में नॉर्मल गल्लां होंदियां रहिंदियां, या इन्होंने प्रोग्रेस पुछनी भी हाँ भी किस तरह चल रहा तुहाडा। फिर मैथों पूछा भी किवें चल रहा, करते करांदे गल्लां होईयां, थोड़ी होर इंट्रोडक्शन मतलब दोस्ती बढ़ गई। फिर करते करांदे गल आई तो ओपन डिस्कशनस होंदे रहे एक दूजे के बारे। फिर पर्सनल मतलब फैमिलीज़ बारे कह लो, थोड़ा जिहा कुछ भी कह लो, लाइफ बारे गल हुई। तो इन्होंने कहा भी मतलब मैरिज मूरिज की गल किते चल पई कि भी ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ भी हुणे पुरानियां गल्लां हो गई। वैसे मैं हो सकता मैं ही की होवे, मतलब इन द सेंस कि भी मेरे वास्ते कोई लाइफ पार्टनर लभो। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? मतलब इस तरह होंगे है ना भी सम टाइम, क्योंकि मैं देखो जॉब च तो मैं हैगा ही सी, लाइफ पार्टनर भी जरूरी होंगे इंसान नूं। तो इस तरह कुछ गलबात हुई होनी है, हुण तो देर हो गई, थोड़ा याद भी नहीं है। मतलब आंटी की ड्यूटी लाई सी तुसी? नहीं, वो बस आपस में जिवें क्रॉसिस एक होंदा है ना कि हाँ भी इस बंदा, तो बस फिर वो एक दिन गलबात हुई, मैनू कहते भी की रिक्वायरमेंट है, मैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट दस दित्तियां कि भी मैनू नॉर्मल परसन चाहिए, मिनीमम इन्ना क्वालिफिकेशन होवे, इस तरह की नेचर होवे। करते करते इन्होंने कोशिश की, इन्होंने फिर एक दो कुड़ियाँ दसियां भी। बस फिर करते करते एक दिन मेरे मुँह में कुदरत ने निकल आया, और मैं कहा छट तो इधर उधर तू ही करा रहा। अच्छा। इनू गुस्सा आ गया, हाँ इन्हों गुस्सा आ गया। मुड़ के फोन इन्होंने कटता भी इस बंदे दी इन्नी डेर किवें हो गई भी मैनू इस तरह कहण दी। हालांकि असीं वो तो सख्त सुभाਅ दे ने। नहीं नॉट इन दैट। जिहड़ा सच्चा बंदा हुंदा ओहदी नेचर हमेशा ही इस तरह होंदी है। देखो जिहड़ा बंदा इन्ना अपने आप च कंजरवेटिव होएगा, वो किसी भी थर्ड परसन नूं इन्ना राइट कित्थों दे सकदा कि कोई अगले नूं ऐ गल कह दे।
ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਨਟੂ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵਨੈਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਕੁਛ ਚਿੰਤਨ ਮਨਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदी ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਆਂਟੀ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, 2 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਸੰਭਾਲਣੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਸਦਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਰਾਪਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਰੀਲੈਸ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਾਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਨੋਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ 40-50 ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੌਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਭਾਨਾਮਲ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਂਟੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੂਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲਮੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ? ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੀਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਮਿਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ
ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਰਿਜੇਬਲ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਡਮ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਂਗਾ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਡੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਰੋਈ ਵੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੋਲਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਚ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਤਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦਾੜੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ 1-2 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਨਾ ਝੱਲ ਸਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਹ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਏ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਗਏ
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੀ ਜੀ 'ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੱਕੀਲੀ ਉਹ ਕੁਛ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰਸ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ 17 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 10-11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 17 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 17 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੰਕਲ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤਨ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਯੈਸ, ਇੰਨੀ ਬੋਲਡ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਇੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਯਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ MSD ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਆਂਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅੰਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਟਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੰਕਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ 36-37 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕੀ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਅ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਰੈਂਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਰਦਾਨਗੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਪੂਰਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਫਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਈ ਬਰਥ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਤਲੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਹੇਜ ਦੀ। ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਕੂਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲੀਗ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋੜਕੂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਊਂਗੀ।
ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਤਾਂ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ? ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਈ? ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਂਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਵਿਊ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੜਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਹ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਦੀ ਦੋਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲక్ష్ਮੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿੰਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਯੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵਤਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸदैव ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆਂਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿੰਨਾ ਪਾਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਐਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਂਟੀ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਚੋਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੂਡ ਆਇਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਛੱਡਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਨਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ? ਦੋਨੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟ ਹੈਪੀ। ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਟੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਸਿਸ ਮੋਂਗਾ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਮੋਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੱਗੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।